आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी तेरी। हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है
कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे प्रेज़ द लॉर्ड। सत श्री ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ओर ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਬੋ ਸਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰੀ ਕਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਬੋ ਸਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰੀ ਕਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਬੋ ਸਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਰੇ ਮਸਾਲੇਗਾ ਬਰੇ ਮਸਾਨਾ ਮਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋਨਾ ਬਲੀ ਕਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਾਬੋ ਸਪੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰੀ कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टा ओ प्रगड़ा बजु पड़ी करी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टा ओ प्रगड़ा बजु पड़ी करी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टा। धन्यवाद दे परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे लिए तो अलग-अलग धन्यवाद देने दी कसाक टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टा। धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सिद्ध परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सी। धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे नाम दे ऊंचा उठान ले। धन्यवाद दे परमेश्वर कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी तुसी आदि अत्य अंत। धन्यवाद दे परमेश्वर कसाक टाटड़े। धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दिले तुहा भलाई दिले तुम्हारे धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारी कृपा दे लिए तुहा अलग-अलग धन्यवाद दे परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯੋਸੇ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਰੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ घोषणा करते हैं कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टा। ऐसे अपने मुंह तो खोल के पराय भाषाओं ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਲਈ ਕਸਾਕ टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुस ओ लाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े ओ शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टा ओ प्रगड़ा बजु पड़ी कली कसाक टाटड़े शलमांग रबारे दुसलाबो सकोला को प्रेष्टी कसाक टाटड़े ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरा मसाली का बरा मसाना मसाने ने डबो न बली कसाक टाटड़े ओ धन्यवाद दे परमेश्वर से प्रार्थना करते न परमेश्वर ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾ
ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਓ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਰਵਸਾ ਲਿਖਾ ਬਰਵਸਾ ਨਾ ਮਸਾਨੇ ਨੇ ਰੋਨਾ ਬਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਯਿਰਮੀਆ 20 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 9 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮੈਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਆਗ ਵਾਂਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾ ਹਰ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਓ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਓ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਚਿਤ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਲਬੋ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਪਾਰਡੂਸ ਸਕਲੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਚੇਤ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਲਿਖਾ
liga saktatare shlamandra bare duslabausa kolako praise liga saktatare o shlamandra bare duslabausa kolako praise liga saktatare shlamandra bare duslabausa kolako praise ओ धन्यवाद करे परमेश्वर हाँ द परमेश्वर धन्यवाद का सी घोषणा करे द परमेश्वर रूह जीतने ले उत्साहित ने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे परमेश्वर का साक टाट रे ओ शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेषली का साक टाट रे शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेष्टा ओ प्रकट बसो पड़ी कली का साक टाट रे शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेषली का साक टाट रे ओ शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेषली का साक टाट रे शलमांग रबार दुस ओ लबौसा को लोगो प्रेषली का साक टाट रे शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेषली का साक टाट रे ओ शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेषली का साक टाट रे शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेष्टा और धन्यवाद कर परमेश्वर गुआचे हुए लोकां विच हाँ तो परमेश्वर गुआचे हुए लोगां मनुख हाँ तो परमेश्वर तुम्हारे राज विच आउने धन्यवाद कर लिखा साक टाट रे शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेष्टा ओ प्रकट बसो पड़ी कली साक टाट रे शलमांग रबार दुसला बहुसा को लोगो प्रेष्टा लिखा साक टाट रे ओ शलमांग धन्यवाद कर परमेश्वर संसारिक प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मात्र मेरे प्रभु तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता हर जरूरत पूरी कर तू यहाँ है जीवनों को बदलता हालेलुया हाँ वो मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता तेरी स्तुति करूं तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हमारे मध्य में घूमता तेरी स्तुति करूं जहाँ कहीं आप है उसकी स्तुति कीजिए तू यहाँ है इस जगह में कार्य करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं तू है मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है हाँ मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है तू यहाँ है हृदय को चंगा करता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हृदय को सही करता मैं तेरी स्तुति करूं आहा तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है जीवनों को बदलता तेरी स्तुति करूं तू यहाँ है हृदय को सही करता ओ यीशु तेरी स्तुति करूं हा 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 मार्ग बनाने वाला चमत्कार करने वाला वाचा रखने वाला अंधेरे में प्रकाश ओ प्रभु यही तू है
मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, तू इन सब का है उत्तर। यीशु तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता, और तू सबका उत्तर है। यीशु 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 मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू यहाँ है। जरूरत पूरी करता, जरूरत पूरी करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, तू यहाँ है, हृदय को हृदय को छूता, ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, आहा आहा तेरी स्तुति करूं। हाँ यीशु तेरी स्तुति करते। हाँ तू वाचा रखने वाला है, अंधेरे में प्रकाश है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 27 ਜੂਨ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 49 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 8 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਜਾ ਦੇ ਨੇਮ ਲਈ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇਂ, ਵਿਰਾਨ ਮਿਲਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋ ਐਖਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਇਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਜਟਿਲ ਹੈ, ਪਰ NIV ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 74 ਦਾ 20 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ, ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕੇ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਰਕੁਸ 16:17 ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ
ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ, ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸਜੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 7 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਮੱਤੀ 12:43-45 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਉਸ ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਣ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 49:8 ਔਰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12:22 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। God bless you all. Thank you. हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय भारती है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी बिहार से हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मैं फरवरी मार्च महीने से पेट के दर्द से परेशान रहता था। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि लीवर में सूजन हो गया है। कई तरह का डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा। मैं कम से कम 5-6 महीनों से मेडिसिन ले रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन चर्च से जुड़ा और मैंने वचन पर मनन करना सीखा और मैंने जाना कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैंने बार बार घोषणा किया कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं बीमार नहीं पड़ सकता। और मैंने बार बार घोषणा किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। एक आग हर दिन हमको जलाना, भटके हुए जीवन प्रभु से मिला। हालेलुया। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिला।
हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने चले रास्ते कल्ला खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा। घर के लिए तेरा अब कौन निभाएगा। क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग दिल में, हमको जलाना है। एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन
Hallelujah. Praise the Lord. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੂ ਰਖੰਦਰ ਬਲੀਗ੍ਰਾਮੰਦਰ ਬਲੋਗੋ ਮਸੇ ਕੇ ਰਵੇ ਖੇਂਦਰ ਬਲੀਗਾਮੰਦਰ ਬਾ। ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੂ ਰਖੰਦਰ ਬਲੀਗਾਮੰਦਰ ਬਲੋਗੋ ਮਸੇ ਕੇ ਰਵੇ ਖੇਂਦਰ ਬੇ ਇੰਤਰੀਆਲ ਰਬ ਮੁੰਦਰ ਬਲੀਗਾਮੋ ਸੁਰਬ ਖੋਂਦਰ ਬਲੀਗਾਮਾ ਜੋ ਰਬੋ ਕੋ ਲੇਗੇ ਮਸੇ ਕੇ ਰਵੇ ਖੇਂਦਰ ਬਲੀਗਾਮੰਦਰ ਬਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਹਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਲੜਖੜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 1000 ਗੁਣਾ परिणामां ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਬੋਲੋ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜ਼ਕਰਿਆ ਔਰ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਕਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਮਸੀਹੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮਸੀਹੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇਖਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਹਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਣੇ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵਾਓ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓ ਬੋਏ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਭਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਬਾਈਬਲ ਇਜ਼ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਰੋਮਾਂਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। God is so beautiful and I am beautiful। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਕੀ ਆ? ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿੰਨੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲ ਲਗਾ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀ ਗਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਲੀ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਆ ਆਈ ਕੱਟ ਦੇਮ ਆਫ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਕਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾ 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 ਹਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਸਾਰਾ। ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਯੂਰਪ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ, ਮੰਗਲ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਉਂਗੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ।
ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੱਤੀ ਦਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ 43ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨਣ 'ਚ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਰਚ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਰਾਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਰਚ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਪਿੰਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲ ਲਿਆਉਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ। ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਰਾਜ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਆਏ। ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਅਮਰੂਦ। ਸੇਬ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਸੇਬ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਰਾਜ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਾਜ ਦਾ ਫਲ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਪਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਠਹਿਰਾਉਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਊਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ ਚੰਦ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਬੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 4, ਅਗਰ 4 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 50, ਅਗਰ 50 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ 100, ਅਗਰ 100 ਜਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ 200। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ, ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮਰਿੱਧੀ, ਸਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ।
ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਔਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਆ, बढ़ाना ਵੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਓ ਬੋਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਕੂੜਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਕੜਕਦੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾ 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 ਹਾ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਬੋਲੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 26ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 17ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਆਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਇਟਸ ਟੂ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੋ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੌਣ? ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁਲਾਹਟ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ।
मैं तेन समझाना की लिखा, और मैं तेनू तेरे लोगों तो और अन्य जातियों तो बचाउंदा रहूंगा, और इन्हां दे कोल मैं तेनू इसलिए भेजदा, जिन्हां दे कोल मैं तेनू इसलिए भेजदा, प्रेज द लॉर्ड, किन्हां दे कोल, अन्य जातियों दे कोल। याद है क्योंकि राज उन्हां तो लिया गया, और राज किहनूं दिता गया, अन्य जातियों नूं। पर बाकी चेलियां नूं इह नहीं पता सी, और बाकी चेले अजे भी सुसमाचार किहनूं सुणाउंदे सी, यहूदियां नूं। तुहानूं समझ आएगा कि पौलुस कितना जरूरी है, कि पौलुस की सेवकाई कितनी जरूरी है। जो असीं मत्ती विच पढ़िया, उन्हें की बोलिया कि राज तुहाडे तो लिया जाएगा, किन्हां तो, यहूदियां तो। राज उन्हां को वापस आएगा कदों, जदों असीं रैप्चर तो बाद वापस आवांगे। तुहानूं पता सारी स्टोरी, प्रेज द लॉर्ड। हुण जदों असीं गल कर रहे हैं चर्च की उम्र की, तां परमेश्वर का वचन शुरू होना सी, तां राज किन्हां कोल जाना सी, अन्य जातियां दे कोल, और अन्य जातियां नूं की लैके आउणा सी, फल। पर बाकी चेलियां नूं इह समझ विच नहीं आ रहा सी, क्योंकि बाकी चेले अन्य जातियां दे कोल जा ही नहीं रहे सी। इनफैक्ट जो पौलुस ने जाना शुरू किया तो वह पौलुस नाल लड़ रहे सी। अगर पतरस ने मान लिया तो याकूब आ गया, और याकूब के डर तो पतरस भी छड़ के भज गया। याद है तुहानूं कहानी? हेलो, है कि जो पतरस नूं दर्शन दिखिया तो पतरस ने बोलिया हाँ 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 हाँ, अन्य जातियों तक भी आ सकता। और पतरस जी दे थोड़ी हिम्मत आई, और उन्हें अन्य जाति नाल खाना शुरू किया, और जो याकूब आया तो खाना छड़ के साइड में चला गया। तो परमेश्वर पता सीगा ये मेरे प्लान का कल्याण कर दूगे, ये मेरे पूरे प्लान का सत्यानाश कर दूगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने को राज लिया जाएगा, और एक एहो जी जाति नूं दे दिता जाएगा जिहड़ा फल लैके आवे। और यहूदी उस समय तैयार नहीं सी एक देश की तरह यीशु मसीह नूं अपना प्रभु ग्रहण करने वास्ते। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कैलेंडर की हो गया सी बंद, और कैलेंडर कित्थों शुरू हो गया सी, चर्च दे नाल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ बॉय, और मैं तेनू तेरे लोगों तो और अन्य जाति तो बचाऊंगा, किन्हां दे कोल, अन्य जातियां दे कोल, जिन्हां दे कोल मैं भेजदा। समझ आ रहा? राज तुहाडे कोल लिया जाएगा, और एक जाति नूं दे दिता जाएगा। वो कौन है? अन्य जाति, मैं और तुसी, जिहड़े की पैदाइशी यहूदी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जिन्हां दे कोल मैं तैनू इसलिए भेजदा, इसलिए तू उन्हां दी अखां नूं खोले। ओ बॉय, व्हाट ए कॉलिंग, महान बुलाहट, कि तू की करें, उन्हां दी अखां नूं खोले। यानी कि परमेश्वर उन्होंने की कह रहा सी, ओ जिन्नी देर तक तू बुलाहट विच है, तू मरन वाला नहीं है, यदी मैं गारंटी दिना। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रहा तेनू? तां तुहानूं पता लगेगा कि बुलाहट जिंदगी दा मतलब की आ। इसलिए मैं तुहानूं कहना कि मैं मरन वाला नहीं हाँ, क्योंकि अजे भी मैनू अरबा तक पहुंचना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। तुसी बोलोगे पास्टर तुहानूं किदां पता? वचन तो पता। जिन्हां तक मैं भेजिया गया, जिन्नी देर तक मैं उन्होंने जित नहीं लूँगा, दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैनू वचन विचों पता, इसलिए मैं टीवी विच किते भी चला के बोल सकदा, मैनू फर्क नहीं पैंदा कि तुसीं मेरे बारे में की सुनते हो। क्योंकि जो तुम सुनोगे मेरी सुनोगे, तुहाडे अंदर गुस्सा पैदा नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर तुहाडे दिल नूं बदल देगा। कोई दूसरा बोल के फंस सकता, लेकिन मैं बोल के छड़ दूंगा, क्योंकि मैनू पता मैं कौन है, क्योंकि मैनू पता मेरे ऊपर केड़ा अनुग्रह है, क्योंकि मैं न सिर्फ उन्होंने जानिया बल्कि मन्निया भी आ। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे आ जिन्होंने मनना बाकी आ। और जो मैं तुहानूं कहना कि जाओ सैल लीडर बन जाओ, तो तुहानूं नहीं पता मैं तुहाडी जिंदगी विच की कर दिता। प्रेज द लॉर्ड। वो जिहड़ा प्रभु ने मैनू दिता, मैं किहनूं दे दिता? तुहानूं। क्योंकि मैं कल्ला पहुंचने वाला नहीं हाँ, मैनू किहड़ी चाहिए आ? लोग। प्रेज द लॉर्ड। कि तू उन्हां दी अखां नूं खोले ताकि वो अंधकार दे विचों ज्योति दी ओर चलन। ओ व्हाट ए कॉलिंग। अंधकार तो ज्योति दी ओर, शैतान दे अंधकार तो परमेश्वर दी ओर फिरन, कि पापा दी क्षमा और उन्हां लोगां दे नाल जिहड़े मेरे उपर विश्वास करन नाल पवित्र कीते गए आ, वो मिरास पाण, विरासत पाउन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। की पाए? विरासत। बोलो विरासत, बोलो विरासत पाउन। की पाउन? विरासत पाउन। ਉਹ विरासत ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ने ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ दे ਦਿੱਤੀ आ, ਜਿਹਨੂੰ अजे तक ਤੁਹਾਨੂੰ पाउना बाकी आ। और जो असीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ पार्टनरशिप करो, शायद तुसीं सोच रहे हो कि असीं ਤੁਹਾਡਾ पैसा चाहते हैं। नहीं, असीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ विरासत तक लैके जाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सानू पता ਤੁਹਾਡੀ विरासत का रास्ता कित्थों जांदा, दसवंधा तो, फस्ट फ्रूट तो, और कित्थों जांदा? पार्टनरशिप तो।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ, ਕੋਡਡ ਰਸਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਆ? ਰਹੱਸ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਫਰੂਟ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਨਾਪ ਨਾਲ ਦਓਗੇ ਉਸ ਨਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਤਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਵੋ ਦਵੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮਰੀ ਹੋਈ। ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਊਗੀ ਪਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ। ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦਊਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਦਸਵੰਧ, ਭੇਂਟ, ਫਸਟ ਫਰੂਟ, ਬੀਜ ਔਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮਚ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, 200 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਚਮਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਪਤੀਲਾ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤੀਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 100 ਗੁਣਾ, 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਕਰਿਆ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ? ਮਰੀਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਆਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਕਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਆਰੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਆਰੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਵੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸੂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਡਿਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ 20 ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। 20 ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6000 ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ 6000 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 100 ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਚਰਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਉਦੇਸ਼। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 20ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 24ਵਾਂ ਵਚਨ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਰ ਡਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੌਲੁਸ ਸੀ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇकर ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਧਨ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਵਿਅਕਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓ ਲਾਰਡ। ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੌਲੁਸ ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ ਦਿਸ ਜੀਸਸ ਹੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਹਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇ? ਤੇਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ। ਇਹੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਬੰਧਨ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿय ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਦੈਟਸ ਯੂ ਦੈਟ ਮੀ।
ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੈਟਸ ਵੀ ਬਿਕਮ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸੀਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਡੰਡੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਈ ਸੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਓ ਲਾਰਡ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਓ ਲਾਰਡ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਓ ਗॉड। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਚਨ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਰ ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਜੋਏ, ਮਾਈ ਕੋਰਸ ਵਿਦ ਜੋਏ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿय ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ? ਰਾਜ ਦੇ ਫਲ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਰਾਜ ਦੇ ਫਲ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਪਾਸਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਸਟਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਜਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਚਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ God is looking for someone to show his power। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿਖਾ ਪਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਣਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਖੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਾ ਬਿਠਾਓ। ਡਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਡਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਸਾਲਾ ਰਖੁੰਦਰ ਬੋਲੀਗਾ ਮੰਦਾਰਾ ਲੋਗੋ ਮਸੇਕਰੇ ਬੇ ਖੇਂਦਰੇ ਬੇ ਰੇਸ਼ਤਲੇ ਇੰਤਲਾ ਰਬਾ ਮੁੰਦਰਾ ਬਾ ਸੇਕੇ ਮਹੋਰੋ ਖੋਲੋ ਰਬ ਖੁੰਦro ਬੋਲੀਗਾ ਮੰਦਾਰਾ ਬਾ ਆਂਤਰਾ ਕਾ ਸੋਤੋਲੇ ਇੰਤਰਾ ਮਾਲਾ ਰਖੁੰਦro ਬੋਲੀਗਾ ਮਾਸੋਰਬੋ Lindra baballa rabahandra baliga mandara basheke hesere bekendre be nihozoro boligra mandara basek malaro khundro bo zikre bekendre be imam rakho masekre bekendre be liga mandara ba Lindra malara khundro bo ishala rakhesere bekendre be liga mandro bo। Praise the Lord, hallelujah। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਫਰੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਔਰ ਕੁਆਇਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।
हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हाँ हाँ, बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आँखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला, मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। कुछ अनाउंसमेंट है, बड़े ध्यान नाल सुन लियो, बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला है सैल सिस्टम, बहुत ज़रूरी है सैल सिस्टम। मैं पिछली बार भी कहा सी कि अगर तुसी अपने आप नाल प्यार करते हो तो तुसी सैल सिस्टम में जरूर जाओगे, क्योंकि जो असीं तुहानूं सिखाना चाहते हैं वो असीं तुहानूं इत्थे नहीं सिखा सकते। सोच के देखो कि कुछ लोग इत्थे पहली बार आए आ, अगर इन्हां नूं असीं पहले दिन वाला सिखावांगे तो तुसी इत्थे बोर हो जाओगे, क्योंकि इन्हां नूं वो सिखाउण दी ज़रूरत है, क्योंकि इन्हां नूं वो नहीं पता, क्योंकि इत्थे देर नाल आए आ। और वो कित्थे सीखणगे? सैल सिस्टम दे विच। क्योंकि जो पहली बार आए आ वो इत्थे नहीं सीख सकते, क्योंकि मैं एक ही संडे हर संडे एक ही गल नहीं सिखा सकता, क्योंकि बाकी लोग की हो जाएंगे बोर। पर सैल विच छोटे छोटे ग्रुप है और उत्थे वो चीज़ां बार बार सिखाईयां जा सकदियां। फाउंडेशन स्कूल तुहाडा होएगा और असीं की करांगे, असीं तुहानूं शुरू तो सिखा पावांगे। तो वो चीज़ां बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुसीं असल विच अपना विकास देखना चाहुंदे हो और तुसी अपनी जीती हुई आत्मा का विकास देखना चाहते हो, उन्होंने कित्थे लैके जाओ? सैल सिस्टम दे विच, क्योंकि उत्थे रहोगे तो चंगी तरह वधोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इत्थे नहीं हुंदा। क्यों? क्योंकि वचन मैं सुना दिता, हुण मैं चला जाऊँगा।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵੋ ਔਰ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੱਜਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਮਜ਼ਬੂਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਭੱਜਦਾ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे ऊपर हमेशा वास्ते बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम विच आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.